ओम शांति। आज साकार महावाक्य 27/1/2026 मधुर संतान माने प्रति पदक्षेप श्रीमत को पालन कर नचेत माया देपालिया करदेव। यही आखि बहुत धोखा दे थाए, तेणु एप्रति बहुत जत्नवान हुआ। प्रश्न, केउं पिलामानंक द्वारा माया बहुत विकर्म कराई थाए, यज्ञ रे विघ्न रूप किए होई थांती? उत्तर, जो मानक निजर अहंकार रही थाए सेमानक द्वारा माया बहुत विकर्म कराई थाए। एही भली मिथ्या अहंकार करुथिबा पिलामाने मुरली मध्य पढ़ांती नाही। एही भली भूल करिबा कारणरू माया थापड़ मारी मूल्यहीन करि देइथाए। यज्ञ रे विघ्न रूप सेही माने अटंती जहांक बुद्धि रे झरमुई झगमुई अर्थात परचिंतन विचार चली थाए। यह बहुत खराब अभ्यास अटे। ओम शांति। आत्मिक संतान मानू बाबा बुझाउछंती, एठारे तुम मानू एही ख्याल रे निश्चय बसिबाकु हेब जे ये पिता मध्य अटंती, शिक्षक एवं परम गुरु मध्य अटंती एवं एकथा मध्य अनुभव करुछ जे बाबांकु मने पकाई पवित्र होई पवित्र धामरे जाई पहुँचबो। बाबा बुझाइछंती पवित्र धामरो ही तुमे तळकु ओह्लाइछ। प्रथमे तुमे सतो प्रधान थिल, पुणी सतो रजो तमरे आसिल। एबे तुमे जानुछ जे आमर अधोगति होइछि। जदिओ तुमे संगम जुगरे अछ, किंतु ज्ञान द्वारा तुमे एही कथा जानिछ जे आमे पुराणा दुनियारू दूरे देइछु। जदि आमे शिव बाबांक स्मृति रे रहुछु, तेबे शिवालय बेसी दूर नुहे। जदि शिव बाबांक स्मृति रहु नाही, तेबे शिवालय बहुत दूर अटे। दंड भोग करिबाकू पड़िथाए ना, तेणु बहुत दूर होई जाउछि। तेणु बाबा पिलामानंकु किछि अधिक कष्ट देउनाहांती। प्रथमतः बारंबार कहउछंती मन वचन कर्म रे पवित्र हेबाकू पड़िब। एही आखि मध्य बहुत धोखा देइथाए, तेणु बहुत संभाली करी आगेबाकू हेब। बाबा बुझाउछंती ध्यान एवं जोग बिल्कुल अलग अटे। जोग अर्थात याद। आखि खोला थाई मने पकाई पारिब। ध्यान को जोग कहाजिब नाही। ध्यान को ना ज्ञान ना जोग कहाजिब। ध्यानस्थ हेउथिबा पिलामानंकु माया मध्य बहुत आक्रमण करिथाए, सेतिपई एथिरे बहुत खबरदार रहिबाकू पड़िब। बाबांकु विधिपूर्वक मने पकाइबा दरकार। नियम विरुद्ध कार्य किछि कले माया एकदम अधोगामी कराई देब। ध्यान रे जीवा पई तो केबे इच्छा मध्य रखिबा अनुचित। इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति हेबा दरकार। तुमको कौनसी प्रकार इच्छा रखिबार नाही। जदि बाबांकर आज्ञा अनुसार चालुछ, तेबे बाबा तुमर समस्त मनोकामना बिना मागिबारे पूरण करि देउछंती। जदि बाबांकर आज्ञार उल्लंघन करी ओलटा रास्ता रे चालिबो, तेबे होई पारे स्वर्ग को जीवा परिवर्ते नरक गति हेब। गायन मध्य अछि गज को ग्राह धरिथिला। बहुतंकु ज्ञान देइथिबा बाबांकु भोग लगाउथिबा आत्मा माने मध्य आजि नाहांती, कारण ईश्वरीय मर्यादार उल्लंघन करिथांती। तेणु संपूर्ण मायावी होई जाती। देवता हेबा परिवर्ते असुर होई जाती। सेतिपई एही मार्ग रे बहुत सावधानी रखिबा आवश्यक। निज उपरे नियंत्रण रखिबाकू पड़िथाए। बाबा तो पिलामानंकु सावधान करुछंती, श्रीमतर उल्लंघन करिबार नाही। आसुरी मतरे चालिबा द्वारा ही तुमर अवनति होइछि। केउठु आसी केउठी पहुँची जाइछ, एकदम तले पहुँची गलणी। जदि एबे मध्य श्रीमत रे न चलिब, बेखातिर करिब, तेबे पदभ्रष्ट होइजिब। बाबा तो काली मध्य बुझाइथिले जहा किछि श्रीमत आधार बिना करिथाओ, ताहा द्वारा बहुत अपसेवा होई जाए। बिना श्रीमत रे कार्य कले तळकु खसीजिब। बाबा तो आरंभरू माता मानंकु निमित्त रखुछंती, कारण कलश मध्य माता मानंकु मिलिथाए। वंदे मातरम र गायन हेउछि। ब्रह्मा बाबा मध्य माता मानंकर गोटे कमिटी करी निजर सबुकिछि तांक नामरे समर्पण करिदेले। कन्या माने विश्वास पात्र होइथांती ना? प्रायतः पुरुष माने देवालिया होइथांती। तेबे बाबा मध्य कलश माता मानंको उपरे रखुछंती। एही ज्ञान मार्ग रे माता माने मध्य देवालिया होई पारंती। जे माने पद्मापदम भाग्यशाली हेलावाला अटंती, सेमाने मध्य माया ठारू हारी जाई देवालिया होई पारंती। एही मार्ग रे स्त्री पुरुष उभय देवालिया होबार संभावना अछि। दुनिया रे केवल पुरुष माने ही देवालिया होइथांती। एठारे देख केते सबु हारी जाई हाथ छाड़ी चाली गले, अर्थात देवालिया होई गले ना। बाबा बसी बुझाउछंती
ଭାରତବାସୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାୟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ କେତେ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମତକୁ ଭୁଲି ନିଜ ମତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ କୁହ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଦୁନିଆରେ ତ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯାଏ। ଏଠାରେ ତ 84 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦେବାଳିଆ ହୋଇ ଚାଲିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା କଳ୍ପ ଛୋଟ ପଦ ପାଇବେ। କେତେକ ମହାରଥୀ ଯିଏକି ବହୁତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାବଧାନ ନ ରହିବ ତେବେ ଉପରୁ ଏକଦମ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଯିବ, ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିନେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କମିଟି ଆଦି କରିବା, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶତୁପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏକଦମ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ହିଁ ତୁଟି ଯାଇଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଏ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଉଛି, ତେବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମାୟା ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କାହିଁକି କରୁଛି। ଚେଷ୍ଟା କରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କିପରି ହେବ? ବିକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କେତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଆସି ବାବାଙ୍କର ହେଲେ, ଓମ୍ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେ। କାହିଁକି ନା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ କରାଉଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆରେ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ମନକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ସହିତ ଲଗାଅ। ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯିବା ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ କାହାକୁ ମନେ ରଖିବା? ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମକୁ। ଯେତେ ହୋଇପାରିବ ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବେହଦ ସୁଖ ମିଳୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଅଟେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ଆଶାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନର୍କ, ପୁଣି ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ବସ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ ଯେ ମୁଁ କେତେଥର ଏହିଭଳି ଚକ୍ର ଲଗାଇଛି। ମୁଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟେ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଦେବତା ହେଉଛି। ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପବିତ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ଶୁଣାଇବେ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଶାନୀ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ନିଶାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳଙ୍କାର ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପେ ଥାଆନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଆଜି ଦେବତା ଅଛ, କାଲି ପୁଣି ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ମାୟା ହାତ ଛଡ଼ାଇ ଦେଉଛି ନା? ବାବା ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି, ମାୟା ପୁଣି ଅସୁର କରିଦେଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ମାୟା ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ବିଚରା ସବୁକିଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ ଜମା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି କେବେ କେବେ ମାୟାଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥିଲ, ବାବା ଆମକୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର, ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ପବିତ୍ର ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ।
ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିବାଳୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଭଲେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିଯିବେ। ବାକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ନାମ ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଫେଲ୍ ହୋଇ ପଇସାର ପଦ ପାଇବା, ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଦ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ନା, ଅନୁଭବ ତ ହୋଇଥାଏ ନା। ମୁଁ ସେବକ ଅଟେ, ମେହେନ୍ତର ଅଟେ। ଶେଷ ବେଳକୁ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ ହେବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବିକର୍ମ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ମୁଁ ମହାରାଣୀ କାହିଁକି ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ଖବରଦାର ହୋଇ ଚାଲିଲେ ତୁମେ ପଦ୍ମା ପଦମପତି ହୋଇପାରିବ। ଖବରଦାର ନହେଲେ ପଦମପତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମା ପଦମପତି ହେବାର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୃତ ତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ନା। ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନ୍ତର ଥାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାରର ପଦ ରହିଛି, କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାହା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ପଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ଏହିଭଳି ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଏ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ କରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହାତ ଉଠାଇବା ସହଜ, ବହୁତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜ। ମହାରଥୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରି ନିଜେ ନିଜର ଅକଲ୍ୟାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଖବରଦାର ରୁହ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କିଭଳି? ବାବା ଆମର ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ମିଠା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଛି। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଜ୍ଞାନ ବି ହେଲା, ଯୋଗ ବି ହେଲା। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାଠି ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯୋଗରେ ବସି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା। ବାବା ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜ୍ଞାନକୁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ସାରା ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯେପରି କର୍ମ ମୁଁ କରିବି, ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ମୁରଲି ନ ପଢ଼ିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଯେପରି ଦୁର୍ଗତି ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୁର୍ଗତି ହେବ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧୋଗତିର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ମୁରଲି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଉଛି। ମାୟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଶ୍ରୀମତ ଦରକାର, ନଚେତ୍ କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସତ୍ୟାନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଥାପଡ଼ ମାରି ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଝି ବିଚାରି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ବହୁତ ବିକର୍ମ କରାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କମିଟି ଆଦି ଗଢ଼ୁଛ, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଚର ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କଳସ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅମୃତ ପାନ କରାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅସୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ପାନ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ପକାଇଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି। ସାରାଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରଚିନ୍ତନ କଥା ରହିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ସୁଧାରିଲା ବାଲା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜ ହାତରେ ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ, ତେବେ ଯାଇ ଏହିଭଳି ହୋଇପାରିବ। ମାୟା ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଲେଖିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବା ଦରକାର। ଏମିତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳି ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ତ ଆପେ ଆପେ ଏହି କଥା ଉପରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି, ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ହଁ, ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ।
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ବାକି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଓଲଟା ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟି ଆସନରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ ଅଛି। ଏହା ତ କେତେ ସହଜ କଥା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଇ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ, ଯେଉଁ ଭୁଲରୁ ଅନେକ ଭୁଲ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏବେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗାଳି ଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ। ଯେହେତୁ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବହୁତ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଭୋକରେ ତ କେହି ମରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା କରିଥାନ୍ତି ସେତେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ପରେ ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ଉଚିତ। ଶରୀରରୁ ବାହାରି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତକୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ସତର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କୌଣସି ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ ହେଉ। 2 ନମ୍ବର, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପତିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେପରି କର୍ମ ମୁଁ କରିବି, ମୋତେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କରିବେ। ବରଦାନ, ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦୋହରାଇ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା ବେଗମପୁରର ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଡାଏରୀରେ ଅଥବା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ଦୋହରାଅ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜରେ କରିପାରିବ। କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ରୂପୀ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଶବ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହାଇଜମ୍ପ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ତାପରେ ଏହି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଦାସ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ରାଜା ହୁଅ, ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ସମୟରେ ହିଁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ଜୀବନ ବନ୍ଧନର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ଏହି ସମୟର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବ। ମୁକ୍ତିଧାମର ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିବ, ତାହା ସେଠାରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କର। ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ତ ହୋଇଯାଇଛ, ଏବେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ପୁରା ଲାଭ ଉଠାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।